Hello everyone, welcome to JDK Institution. In this session, we are starting a new series on Class 9 Physics Motion Chapter MCQ series. We will discuss some of the most important and commonly asked multiple choice question based on the NCRT concept. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. Each question will be solved with simple trick and clear explanation so that you can understand the topic easily. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಟಿಲ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ವಶನ್. ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು JDK Institution for more helpful videos which are going to be uploaded in further. Let's begin the learning journey together. Okay, without any delay, let's get started with the first question. If the displacement of an object is proportional to the square of the time, then the object moves with. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್. Now object is moving. So where can you find? So we know that one of the kinematics equation, S is equal to ut plus of at square. S is equal to ut plus of at square. This only valid if acceleration is constant, right? So here you can see that the displacement is directly proportional to the square of the time. Then what about this acceleration? This acceleration is constant. So answer is A. Not a decreasing constant. We cannot decrease the constant. It will become non-uniform acceleration and the whole equation will be invalid. Increasing acceleration is also becomes invalid if a uniform velocity have given. If the velocity is uniform, then acceleration will become 0 and hence the answer is uniform acceleration. Next one, which of the following figure represent the uniform motion of a moving object correctly? Uniform motion ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅರ್ಥ? The object moving in a straight line. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕರ್ವ್ ಪಾತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎ ಮೋಷನ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಆಕ್ಸಿಲರೇಟಿಂಗ್. ಇದು ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಲೈನ್ ತೆಗೆದು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಲೋಪ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ y1, y2. This is x1, x2. This is x-axis. This is y-axis. Okay. So there is a change in time and this is change in time. This is change in velocity. Change in velocity by change in time gives us acceleration. So the slope of velocity time graph gives us the acceleration. Next one, suppose a boy is enjoying a ride on a merry-go-round which is moving with a constant speed of 10 meter per second. It implies that. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಬಾಯ್ ಇದೆ, ಮೆರಿಗೋ ರೌಂಡ್ ಇದೆ. ಈ ಮೆರಿಗೋ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಬಟ್ ಆ ಬಾಯ್ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಿತ್ತು, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದೇ ಬಾಯ್ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಟ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಾಯ್. ಬಟ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ accelerating. So change in velocity is nothing but acceleration. So answer is, it is in accelerated motion. It is in accelerated motion. Next one, a 4 cars, 4 ಕಾರ್ ಇದಾವೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ರೋಡ್. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪಾತ್ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೇಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಎಷ್ಟು ಗಾಡಿಗಳು ಹೋಗ್ತಿದಾವೆ? 4 vehicles are moving. Okay, there is a race track in which A, B, C, D all are moving and this is the finish line. And this is the finish line. Now the distance covered by C
ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಬೇಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನ ನಾನು 100 ಮೀಟರ್ಸ್ 0 to ಇದನ್ನ 5 10 15 20 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ 0 1 2 3 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾರು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಿ ತಾನೆ, ಸಿ ಇಸ್ ಕವರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಿ ಬೇಗ ಫಿನಿಶ್ ಲೈನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಡಿ. ಸೊ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡಿ. ಸೊ ಡಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಎಗಿಂತನೂ ಬೇಗ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ. ಸೊ ಡಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಸಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಕಿಂತ ಬೇಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನೋಡಿ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಈ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಎ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಈ ಟೈಮ್, ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಇವರು ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಬೇಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು, ಸಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಕಾರ್ ಎ ಇಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ದೆನ್ ಕಾರ್ ಡಿ. ಸೊ ಕಾರ್ ಎ ಇಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ದೆನ್ ಕಾರ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಹೌದಾ? ನೋ, ದ ಕಾರ್ ಡಿ ಇಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ದೆನ್ ಕಾರ್ ಎ. ಡಿ ಎಕ್ಕಿಂತ ಬೇಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರಾಂಗ್. ಕಾರ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಸ್ಲೋಯೆಸ್ಟ್. ಕಾರ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಸ್ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ? ಹೌದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಾರ್ ಡಿ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ದೆನ್ ಕಾರ್ ಸಿ. ಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಂತ ಬೇಗ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನೋ, ಸಿ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ದೆನ್ ಡಿ. ಕಾರ್ ಸಿ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಲೋಯೆಸ್ಟ್. ಕಾರ್ ಸಿ ಸ್ಲೋಯೆಸ್ಟಾ? ನೋ, ಕಾರ್ ಸಿ is the fastest. So this is also wrong. Option is B. Next one, they have given a bus decreasing its speed. A bus decreasing its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. Find the acceleration of the bus. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಕೀಪ್ ಆಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ ಎ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್. ಐದರ್ ಐ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಆರ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ is also in meter per second, and hence I need to convert this kilometer per hour into meter per second. Now let us solve this equation. Now they have given the initial bus is decreasing. Bus is decreasing means what? It is already in motion. ದ ಬಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಬಸ್ಸು ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು? ದ ಬಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅದ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಯು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿದೆ? 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅವರ್ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. 80 to 60 ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂತು? ಟೈಮ್ ಬಂದು ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಸೆಕೆಂಡ್. ನಾವು ವಿ ನೋ ದಟ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂಟು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿ ಯೂಶಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 5/18. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಮೀಟರು? 1000 ಮೀಟರ್. ಸೊ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1000 ಮೀಟರ್. ಅದೇ ರೀತಿ 1 ಅವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟು? 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್? 60 ಇಂಟು 60. 1 ಮಿನಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಾನು 1 ಅವರ್ನ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? 1 ಅವರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು 1 ಮಿನಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3600 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟು ಮೀಟರ್ ದೆನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಐ ನೀಡ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 1000. ಇದೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಬರೀತೀನಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. If you are converting kilometer to meter, then you should multiply by 1000. Okay. If you are converting from meter to kilometer, then you should divide by 1000. Understood? ಅದೇ ರೀತಿ if you are converting from hour to second, then you need to multiply by 3600. If you are converting seconds to hour, then you should divide by 3600. ಸೊ ನನಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿದೆ? ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೈ ಅವರ್ನ ನಾನು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಮೀಟರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 1000. ಸೊ 1000. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ್ನ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅವರ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3600. ಸೊ 2 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು 5 2 5 10, 18 2 36. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 5/18. ಸೊ 1000 by 3600 ಆದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ವರ್ಷನ್ 5/18.
ಅದೇ ನಾನು ಮೀಟರಿಂದ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 18/5. ಓಕೆನಾ? ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Now I need to convert this into kilometer to meter per second. That will become 80 into 5/18. That will become this one. 42s are 80, 9 2s are 18. Now 4 5s are 20, 1 0, 200. 45s are 200 divided by 9. ಅದೇ ರೀತಿ 16 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 60 into 5/18. ಸೊ ಇದು 2 3 1s ಅದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. 3 6 18, 3 2s 6, 3 20s 60. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 5s ಎಷ್ಟು 10. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 3s 6, 2 10s 20. Now your final is 10 into 5/3. ಇಷ್ಟು ಮುಗಿಯುತ್ತಾ? Then that is equal to 5 10 5s 50/3. Now I got U, V and T. Now let us substitute in the formula. A is equal to V minus U by T. This is the formula for acceleration. That is becomes ಏನಾಗುತ್ತೆ V ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ 50/3 minus 200/9 whole divided by 5. LCM ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 3 and 9. 3 1s 3, 3 3s 9. So LCM is 3 into 1 into 3. That will become 9. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 9. Now 50/3 into 9. 3 1s 3 3s 9. That is equal to 5 3s 15. 150. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 200/9 ಇಂಟು 9 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 200 ಮಿಕ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಹಿಯರ್. ನಾವು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ 9 ಆಗುತ್ತೆ. ವೇಟ್, ನನ್ನ ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, A is equal to whole term 9. Our LCM is 9. This 150 will become 150 divided by 200. ಹೆಂಗಾಯ್ತು? ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ 3 ಏನಾದ್ರು 9 ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ 3 ಇಂದ. 3 3s 9. ಇದನ್ನ 3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವನಿಗೂ 3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇವರಿಬ್ರು ಒಂದೇ ಮನೇಲಿ ಇರೋಂಥವ್ರು. ಅಣ್ಣಂಗೆ ತಂಗಿಗೆ 3 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಣ್ಣಂಗೆ 3 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾನ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಬ್ರಿಗೂ ಈಕ್ವಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ ಬಿಕಮ್ 9. ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5. 150 minus 200 means 200 minus 150 50 and bigger number sign is negative minus divided by 9 into if denominator ಇರೋಂಥ 5 ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1/5. 5 1s 5, 5 10s 50. that will become minus 10/9. ಇವಾಗ ಈ ಮೈನಸ್ 10/9 ಇದೆ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 9 divided by 10. 9 1s 9.1 ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡ್ತೀನಿ, 10 ಆಗುತ್ತೆ. 9 1s 9. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಅವರ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ A is equal to minus 1.11. ಸೊ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಜೋಶಲ್ಲಿರಿ ಬೇಗ 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 ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ this one. Next, the particle moves over a 3/4 of a circle. 3/4 of a circle of radius r. What is the displacement? ಇವಾಗ ಗುಂಡು ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. ಗುಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡ್ರಾ ಎ ಒನ್ ಸರ್ಕಲ್. ಓಕೆ, ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ we will divide 4 equal parts. Then let us consider this is first quarter, this is second quarter, this is third quarter. Let us this point be A, B, C and D. ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ಸ್ 3/4 ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್. ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ, ಎಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ.
ಓಕೆನಾ. ಇವಾಗ ನಾನೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾತ್ ಫ್ರಮ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ನಾನು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾತ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತಾ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ನನಗೆ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಆದರೆ ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಗಿದ್ದು ಎಂಡ್ ಡಿಗಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಾರ್ಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರಿಜಿನ್. ನಮಗೆ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ. ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡ್ರಾ ಎ ಡಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ is equal to a o square plus od square, not odogi, it's od square. That means what? The square of the hypotenuse is equal to sum of the square of the sides. That is equal to ನನಗೇನು ಬೇಕು, AD ಬೇಕು, AD not AD kai. So square root of AO square plus OD square. Now AD is equal to square root of AO andre ಏನು, what does the AO means? Radius, right? Radius is denoted by R. Plus what do you mean by OD? Not odogi, is OD is given by also radius, that is R. Now square root of R plus R becomes 2R. 2R. 2R? No. This AO is nothing but R, but here we have AO square and hence it will become R square and R square. R square plus R square will become 2R square. ಇವಾಗ ಈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರು ಆ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ 2ಗೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ರೂಟ್. ರೂಟ್ 2 ಇಂಟು ಆರ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಡೌಟ್ ಇದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎ ಮೋಟರ್ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ A to B with uniform speed of 30 kilometers per hour and return back with the speed of 20 kilometers per hour. Find its average speed. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ವಾಪಸ್ ಬಿ ಇಂದ ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮೇ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಹೋಗಿರೋಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓನ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್. ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು, ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ 20 kilometers per hour. Let us consider this is point A. He is moving to point B. ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 30 kilometers per hour ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು. ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 20 kilometers per hour ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಹೋಗಿರೋ ದಾರಿಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ನನಗೆ ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾ? ಸೊ ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ತೊಗೊತೀನಿ, ಡಿ ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ತಾ ಡಿ, ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2D. ಇವಾಗ ನನಗೇನು ಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಟೈಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ? ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ವಿ. ವಿ ಮೇಲೆ ಬಾಣ ಹೊಡೆದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಬಾಣ ಆಡಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್. ಓಕೆನಾ? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಏನಾ, ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಬೈ ಟಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಕೇಸ್ 1 ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಬೈ ವಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊತೀನಿ. ಇವಾಗ ಕೇಸ್ 1 ನನ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿದೆ 30 kilometers per hour. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ T1 is equal to D divided by V. ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 30. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, 20 kmph ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಟೈಮ್ ಬೇರೆನಾ, T2 is equal to D by ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 20. ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ T is equal to ನಾನು ಏನು ಬರಿಬೋದು, T1 plus T2 ಬರಿಬೋದಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು D by 30 plus D by 20 ಬರಿಬೋದಾ? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಳಗಡೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ LCM.
30 and 20. 10 3s are 30, 10 2s are 20. ಇವೆರಡು ಒಂದೇ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ LCM will become 10 into 3 into 2. That will become 3 2s are 6, 6 10s are 60. So now what happens? It will becomes D 60 ಇದೆ. 60 ಅಂದರೆ 30 60 ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ 60 2s are 30 ನಾ. ಸೊ D will become 2D divided by 60. ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಟರ್ಮ್ 60 ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 30 ಇರೋ 60 ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 2. ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆದಕ್ಕೂ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ 20 ಇಂದ 60 ಅಂದರೆ 2 3s are 23s are 60. So it will also become 3D. So overall it become 2 plus 3 5D by 60. ಇದನ್ನ 5 1s are 5, 5 ಎಷ್ಟರಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ 5 12 5s are 60. It will become D by 12. ಸೊ ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ತಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಹಿಯರ್? D by 12. D by 12. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ರಬ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 2D. 2D capital or small letter, your wish. Okay, 2D divided by total time is D by 12. ಸೊ ನೀವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಡಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಎರಡು ಒಂದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ 2D by D by 12 ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2D by D into 12 ಆಗುತ್ತೆ. 12 by 1. DD will get cancel. 12 2s ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 12 2s ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 24 meter per second square. So answer is, or sorry, meter ಅಲ್ಲ, ಕಿಲೋಮೀಟರ್, KMPH, 24 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ per hour. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋಂಥದ್ದು ಬೇಗ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಎ ಬಾಡಿ ಥ್ರೋನ್ ಇನ್ ಎ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೈಸಸ್ ಎ ಹೈಟ್ h and comes back to the starting position. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಲ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಬಾಡಿನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಸೆದೆ. ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ? h. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಅದೇ ಹೈಟಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ? ದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬಾಡಿ h. ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು, ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು. ಸೊ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಎರಡು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ h ಪ್ಲಸ್ h ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 2h. ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 0. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 2h and 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ವೆನ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವರ್ಸಸ್ ಅನದರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ವೈ? ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವೇನಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೇಟ್, ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇವಾಗ 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 5 meters. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು 2 secondsಗೆ 7 meters, 3 secondsಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 9 meter. ಸೊ ಅಟ್ ಎವ್ರಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೂ 2 ಮೀಟರೇ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೂ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? 1ಗೆ 5 ಇತ್ತು, 2ಗೆ 7 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 2ನೇನಾ? 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 2. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. 2 ಇಂದ 7ಗೆ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 hours ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 9. ಸೊ ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ 2 meter. What is the time taken? 1 second. Here also the distance covered is 2 meter and time taken is 1 second. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೇಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎರಡು ಸಮ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. If a particle covers equal distance in equal interval of time, if a particles cover equal distance in equal distance in equal interval of time ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? It is moving with uniform speed or uniform velocity. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಂತೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮೂವ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ,
but we don't consider. Particle moves along with a straight line. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎರಡರೂ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೋತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿನೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. Otherwise, it would be an uniform velocity. So here the distance is given and hence we consider the object is moving with uniform speed. Okay. Next, what is the next question here? A quantity has a value of minus 6.0 meter per second. Minus means what? Opposite direction. ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದೀವಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್, ನಾವು ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬದಲು ಉಲ್ಟಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎ ಸಿಂಬಲ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಸಾರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ is always positive. It is one of the property of speed. Velocity, yes, velocity may appear because the unit is meter per second. Meter per second idre either it should be speed or velocity, and hence here negative sign shows the direction. So direction ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? velocity. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ there would be very much close discussion between speed and velocity. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಅಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕಿತ್ತು? ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬಿ. ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್? ಇಟ್ ಈಸ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಟಿಂಗ್, ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೀಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇನ್ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮಾ? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ರೈಟ್? ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಈ ರೀತಿನಾರು ಹೋಗ್ಲಿ, ಆರ್ ಈ ರೀತಿನಾರು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆರ್ ಹೀಗೆ ಜಿಗ್ಜ್ಯಾಕ್ ಆದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೋದ್ರೂ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಝೀರೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೇಲಿಂದ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿರೋದೇ ಯಾವುದು? ವೇರಿಯಬಲ್. ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಕೈನೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2a, ಎಸ್ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಇದಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಎನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1/2 ಇಂಟು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಿ. Whatever the object moves with a constant speed, its speed time graph. Whenever the objects moves, so ನಿಮಗೆ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್, ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ವೆನ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್, ವಿ ಟಿ 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ 1, 5 in 2, 5 in 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 5 1ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟು, 2ಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟು, 3ಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಪೀಡ್ is moving with constant or uniform speed. Then the line would be like, seems to be like this. ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಟೈಮ್ ಲೈನಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಇದೆಯಾ, ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ್ದು ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಟೈಮ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಟೈಮ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದ ಕನ್ವರ್ಟ್ 15 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ 5/18 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟು ಮೀಟರ್. ಇವಾಗ ಮೀಟರ್ ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 15 ಇಂಟು 18/5. 5 1s 5 3s 15, 18 3s 18 1s 18, 18 2s 36, 18 3s 54. So answer is 54 kilometer per hour. So answer is 54 kilometer per hour. The area under a speed and time graph represent. ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ.
ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಈ ಏರಿಯಾನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ displacement. How do we calculate? We draw one imaginary line, it will become triangle and it will become rectangle. By adding this area of triangle and rectangle, I can find the displacement when time is constant. ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? We know that, velocity is equal to displacement by time taken. When time is constant, velocity is equal to displacement, and the area under which velocity is there gives us the displacement. So I hope you understood the equation. So answer is displacement, and the displacement is measured in the unit of meter. Distance and displacement are measured with the unit of meters. Okay, next one. A bus is decreasing from the speed of 80 meter per second to 40 meter per second in 5 seconds. Find the acceleration of the bus. So ನನಗೆ acceleration a is equal to ಏನು? v minus u by t. So ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ v initial ಏನಾಗುತ್ತೆ? 80, it will become u, and 40 will become v, and this 5 becomes t. So ನನ್ನ final velocity ಎಷ್ಟು? 40 minus initial is 80 divided by 5. 40 ಅಲ್ಲಿ 80 ಹೋದ್ರೆ minus 40 by 5. 5 1 ಜಾ 5. ಎಷ್ಟರಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟರಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟರಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟರಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ? 6 5 ಜಾ 30, 5 7 ಜಾ 35, 5 8 ಜಾ 40. So answer is -8. ಎಲ್ಲಿದೆ -8? meter per second square. So this is the answer. So next one ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Okay. A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. Then the distance will it covers in 10 seconds after the start. So racing car acceleration ಕೊಟ್ಟಿದಾರಾ? A. So you have given acceleration, time ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ t, ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಟ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಯುವರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯು ವಿಲ್ 0. ಸೊ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಎ ಇದೆ, ಟಿ ಇದೆ, ಯು ಇದೆ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇನ್ 3 kinematics equation, which is used for this equation? It is the first equation. What is that first equation? Is s is equal to ut plus of at square. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಇಂಟು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಇಸ್ 0. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಎ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನನಗೆ? 4 ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಟಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 10 ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಇದು 2 1 ಜಾ 2, 2 2 ಜಾ 4. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 2 ಇಂಟು 10 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದ್ರೆ 10 10 ಜಾ 100. So 200 2 za, it will become 200. S is equal to 200 meters. So answer is B. Okay na? So next, ಇನ್ನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? If S is a displacement, and D is the distance between the 2 points in a straight line, then what is the correct relation? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದಾವೆ, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ A B. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇರೋಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿ, ಅಂಡ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋಂಥ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾತ್ನ ನಾನೇನಂತ ತಗೊಂತೀನಿ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಎಸ್. ಸೊ ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಎ ಕರ್ವ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೀನಿ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎರಡು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ? ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಟು ಬಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಡಿ. ಸೊ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್. ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇವಾಗಿನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏರಿಯಾ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಮೀಟರ್. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಹಿಯರ್. ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಬೋತ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಏರಿಯಾ. ಸ್ಪೀಡರಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಬೋತ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮೀಟರ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರೀಸನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಎ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಒಂದು ಬಾಡಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಸಿ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್. When object is moving with constant speeds, its direction will changes
at each and every point on its circular track. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ದ ಬಾಡಿ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಸಾರಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇರುತ್ತಾ? ಇರೋದಿಲ್ಲ ತಾನೆ. when you have a uniform velocity, then acceleration is zero na. We have already discussed it in few classes, your teachers also. When in VT graph, when velocity is constant, then it would be a horizontal line to the time axis. Then I can say what is the acceleration here? Acceleration will be zero. Why? Because acceleration says that change in velocity gives us the acceleration. In velocity change ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, it is uniform ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ acceleration ಇರುತ್ತಾ? ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ರಾಂಗ್, ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಎ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಎಸ್, ಯಾಕೆ? ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಇಟ್ ಎ ಕರ್ವ್ಡ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ a distance diagram moving with uniform acceleration is not a straight line. ಹೌದು, right. A displacement is proportional to the time for uniform accelerated. A displacement is proportional to time. ಸಾರಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿರ್ಗಾ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಬಾಣ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಟೈಮ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಮ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್, and hence it fails here only. Okay, so this is wrong. So this also option is C. A is correct, R is wrong. Reason is wrong. Okay, next one. Why? ತಿರ್ಗಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಬರೀ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎ ಬಾಡಿ ಮೇ ಬಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಈವನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಹೌದು. ಎಲ್ಲಿ? ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್. ಅಲ್ಲೇ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಕೂಡ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಬಾಡಿ ಮೇ ಬಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್, ಹೌದು ಆಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್. When the direction of motion of a body is changing, the body may have acceleration. ಹೌದು, ಈ ಬಾಡಿಯ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೋತ್. ಅಸರ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಸೆಷನ್ ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಪೊಸಿಷನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಪೊಸಿಷನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ದಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಸ್ಲೋಪ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಬೇಕು ಲೈನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ವೇರಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಪೊಸಿಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್. ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಯಾವುದು? ಡಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೋತ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಮೊದಲನೇ ಪಾರ್ಟ್ನ ಸೆಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟುಕ್ ಎ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಯು. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ ಕಾರ್ನರ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ to wait for upload for second part. We will discuss the second part also. Okay,
Thank you.